చదవండి. యెషయా 40వ అధ్యాయం 10వ వచనం పడియుంది. ఐజయా చాప్టర్ 40 వర్స్ 10. ఇదిగో ఇదిగో తన బాహువే తన పక్షమున ఏలుచుండగా ప్రభువుకు యెహోవా తానే శక్తి సంపన్నుడై వచ్చును. ఆయన ఇచ్చు బహుమానము ఆయన యొద్దనే ఉన్నది. ఆయన ఇచ్చినటువంటి బహుమానము ఆయన యొద్దనే ఉన్నది. ఆయన చేయు ప్రతికారము ఆయనకు ముందుగా నడుచుచున్నది. చాలమ్మా. கர்த்தராகிய ஆண்டவர் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் பராக்கிரமசாலியாக வருவார். அவர் தமது புயத்தினால் அரசாளுவார். இதோ அவர் அளிக்கும் பலன் அவரோட கூட வருகிறது. அவரோட கூட வருகிறது. அவர் கொடுக்கும் பிரதிபலன் அவருடைய முகத்துக்கு முன்பாக செல்லுகிறது. அவர் முகத்துக்கு முன்பாக செல்லுகிறது. ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಶೂರನಾಗಿ ಬರುವನು. ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಶೂರನಾಗಿ ಬರುವನು. ತನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದಲೇ ಆಳುವರು. ಆತನ ಕ್ರಿಯಾಲಾಭವು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಇದೆ. ಆತನ ಶ್ರಮದ ಫಲವು ಆತನ ಮುಂದೆ ಇದೆ. హల్లెలూయా. దేవుడు గత ఈ 5 నెలలుగా ఈ యొక్క 2026 సంవత్సరం యొక్క 5 నెలలుగా దేవుడు మనల్ని నడిపించిరి. நம்ம இந்த 2026 வருஷம் 5 மாதங்கள் நடத்தி வந்திருக்கிறார். ఆయన నడిపించిరి అంటే அவர் எப்படி நடத்தி வந்தார்? పరాక్రమముని చూపి ఆయన మనల్ని గత దినములంతా కూడా ఈ 5 నెలలుగా ఆయన తన బాహువు చేత మనల్ని నడిపించే. தேவனானவர் பராக்கிரமசாலியாக தன்னுடைய புயபலத்தை காட்டி தேவன் நம்மை நடத்தி வந்தார். ద్వితీయోపదేశ కాండము 3వ అధ్యాయం 24వ వాక్యాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఉపాగమం 3వ అధ్యాయం 24వ వచనం పడియుంగల్. డ్యూటెరోనమీ చాప్టర్ 3 వర్స్ 24. ధర్మోపదేశ కాండ 3ನೇ అధ్యాయ 24ನೇ వాక్య. ఆకాశమందే గాని భూమి అందే గాని నువ్వు చేయు క్రియలను చేయగల దేవుడు ఎవడు? నీవు చూపు పరాక్రమమును చూపగల దేవుడు ఎవరు? கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, நீர் உமது அடியனுக்கு உமது மகத்துவத்தையும் உமது வல்லமையுள்ள கரத்தையும் காண்பிக்க தொடங்கினீர். உம்முடைய வல்லமையுள்ள கரத்தை காண்பிக்க தொடங்கினீர். வானத்திலும் பூமியிலும் உம்முடைய கிரியைகளுக்கு உம்முடைய வல்லமைகளுக்கு ஒப்பாக செய்யத்தக்க தேவன் யார்? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚದುವು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಭುಜಬಲವನ್ನು ನಿನ್ನ ದಾಸನಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದಿ. ನೀನು ನಡೆಸುವ ಈ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಾಗಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವ ದೇವರು ನಡೆಸಬಲ್ಲ. ప్రభువా దైవమే, నువ్వు చేసినటువంటి పరాక్రమము కలిగినటువంటి కార్యములు, నీకు సమమైనటువంటి కార్యములు ఆకాశమందే గాని భూమి అందే గాని వేరే ఎవరు జరిపించగలరు? వేరే జరిపించే వాళ్ళు ఎవరును లేరు అని యొక్క వాక్యములో ఉన్నది. கர்த்தாவே, உம்முடைய மகத்துவமான வல்லமை கரத்தினை நீட்டி இருக்கிறீர். உம்முடைய இந்த மகத்துவமான இந்த வல்லமையான காரியங்களை பூமியிலே வேறு யார் எந்த தேவன் செய்ய முடியும்? కీర్తనలు 89వ కీర్తన 13వ వాక్యాన్ని చదవండి. సంగీతం 89వ అధ్యాయం 13వ వచనం పడియుంగల్. 89 చాప్టర్ 89 వర్స్ 13. ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲವು ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳದ್ದು. ನಿನ್ನ ಹಸ್ತವು ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ಮಹತ್ತುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. உமக்கு வல்லமையுள்ள புயம் இருக்கிறது. உம்முடைய கரம் பராக்கிரமம் உள்ளது. உம்முடைய கரமானது பராக்கிரமம் உள்ளது. உம்முடைய வலது கரம் உன்னதமானது. పరాక్రమము గల బాహువు నీకు కలదు. పరాక్రమము కలిగినటువంటి బాహువు నీకు కలదు. నీ హస్తము బలమైనది. నీ దక్షిణ హస్తము ఉన్నతమైనది. పరాక్రమము కలిగినటువంటి బాహువు, దేవుని యొక్క బలమైనటువంటి హస్తము, దక్షిణ హస్తము, పరాక్రమాలు నడిపించినటువంటి దేవుని యొక్క హస్తము మనకు తోడుగా
ఉన్నది. பாருங்கள், வல்லமையுள்ள தேவனுடைய பயமா இருக்கிறது, அவர் பராக்கிரமங்கள் செய்கிற கரமா ఈ இருக்கிறது. యొక్క హస్తము ద్వారానే తన యొక్క భుజబలముతోనే ఈ యొక్క పరాక్రమము కలిగినటువంటి హస్తముతోనే గత కాలమంతయు కూడా దేవుడు మనల్ని నడిపించిరి. இந்த வலது கரத்தினால் தான் வல்லமையுள்ள இந்த பராக்கிரமத்தினாலே கர்த்தர் நம்மை கடந்த நாட்களாக நடத்தி యెషయా வந்திருக்கிறார். 42 అధ్యాయము 13వ వాక్యాన్ని మనం చూసినట్లయితే ஏசாயா 42 அதிகாரம் 13 வசனம் படியுங்கள். ಯೆಹೋವನು ಶೂರನಂತೆ ಹೊರಟು యెహోవాను శూరನಾಗಿ ಹೊರಟು ಯುದ್ಧ ವೀರನ ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧ ವೀರನ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ರೌದ್ರವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವನು. ತನ್ನ ರೌದ್ರವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವನು. ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಗರ್ಜಿಸಿ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. கர்த்தர் பராக்கிரமசாலியை போல் புறப்பட்டு யுத்த வீரனை போல் வைராக்கியம் உண்டு யுத்த வீரரை போல வைராக்கியம் உண்டு முழங்கி கர்ஜித்து நம்முடைய சத்துருக்களை மேற்கொள்ளுவார். அல்லேலூயா. యెహోవా శూరుని వలె బయలుదేరును. యోధుని వలె తన యొక్క ఆసక్తిని రేపుకొనును. ఆయన హూంకరించుచు తన శత్రువులను ఎదిరించును. ఆ శత్రువుల ఎదుట తన యొక్క పరాక్రమమును చూపించును. హల్లెలూయా. మన యొక్క దేవుని ఎదుట నిలబడగలిగినటువంటి శక్తి యావుదే? நம்முடைய தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கத்தக்க அந்த வல்லமை இது. సృష్టి ఎదురుగా మనకు విరోధముగా వచ్చిన మన యొక్క దేవుడు మన యుద్ధ వీరుడుగా యోధుడుగా మనకుంటే ఏది మనల్ని జయించడానికి వీలు కాదు. பாருங்கள், இந்த முழு உலகமே நம்மை எதிர்த்து நின்றாலும் தேவன் நமக்கு பராக்கிரமசாலி நம்மோடு இருந்தால் ఆయన పరాక్రమము కలిగినటువంటి దేవుడు. அவர் பராக்கிரமம் நிறைந்த தேவன். ఆయన యుద్ధ వీరుడైనటువంటి దేవుడు. அவர் யுத்த வீரனை போல இருக்கிறார். విరోధముగా వచ్చినటువంటి ప్రతి శత్రువుని హతమార్చి జయమును అనుగ్రహించినటువంటి పరాక్రమము కలిగినటువంటి దేవుడు మన యొక్క దేవుడు. நமக்கு விரோதமாய் வருகிற எல்லா சத்துருக்களையும் மேற்கொள்ளுகிற தேவனாய் இருக்கிறார். ఇర్మియా 20వ అధ్యాయం 11వ వాక్యాన్ని చదవండి. ఇర్మియా 8వ అధికారం 11వ వచనం పడియు. ఇర్మియా 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಯೆಹೋವನಾದರೂ ಭಯಂಕರ ಶೂರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. హల్లెలూయా. అయితే పరాక్రమము గల శూరుని వలె యెహోవా నాకు పరాక్రమము కలిగినటువంటి శూరుని వలె యెహోవా నాకు తోడై ఉన్నాడు. నన్ను హింసించువారు నన్ను గెలువక తృట్టిల్లుదురు. మనల్ని ఎవరంతా హింసిస్తారో వాళ్ళు మన మీద గెలవకుండా ఆయన తొట్టిల్లి పడిపోయే విధముగా పరాక్రమము కలిగినటువంటి దేవుని యొక్క హస్తం మనకి తోడుగా ఉన్నది. వారు యుక్తిగా జరుపుకొనరు గనుక బహుగా సిగ్గుపడుదురు. యుక్తి మన మీద దేవుని పిల్లలమైనటువంటి మన మీద యుక్తిగా చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఏమీ లేకుండా పోవును. ఎందుకనగా మన యొక్క దేవుడు పరాక్రమము కలిగినటువంటి దేవుడుగా మన మధ్య ఉన్నాడు. వారెన్నడూ వరువబడి నిత్యావమానము పొందుదురు. హల్లెలూయా. தமிழ்ல கர்த்தரோ பயங்கரமான பராக்கிரமசாலியாய் என்னோடு இருக்கிறார். ஆகையால் என்னை துன்பப்படுத்துகிறவர்கள் மேற்கொள்ளாமல் இடறுவார்கள். தங்கள் காரியம் வாய்க்காதபடியால் மிகவும் வெட்கப்படுவார்கள். மறக்கப்படாத நித்திய லட்சை அவர்களுக்கு உண்டாகும். அல்லேலூயா. ఇవిధముగా ఇర్మియా చెప్తూ ఉన్నాడు. இப்படியாக எரேமியா சொல்லுகிறார். దేవుడు అదే దేవుడు మన యొక్క దేవుడై ఉన్నాడు. நம்முடைய தேவன் அப்படிப்பட்ட தேவனாய் మన పట్ల இருக்கிறார். కూడా దేవుడు పరాక్రమమైనటువంటి కార్యములు ఆయన జరిపించడానికి ఆయన మనతోనే ఆయన ఉండే దేవుడై ఉన్నాడు. அவர் நம்முடைய பட்சமாய் மகத்துவமான காரியங்களை செய்யும்படிக்கு அவர் நம்ம கூடவே இருக்கிறார். ప్రియమైనటువంటి దేవుని యొక్క బిడ్డ, ప్రియమైన దేవుని పిల్లలు, మోసపరిచి నిన్ను లజ్జపరిచి నిన్ను అవమానపరిచి నిన్ను ఓడించడానికి ఎన్ని పన్నాగాలు పన్నినను. பாருங்கள், உன்னை மோசப்போக்கி உன்னை அவமானப்படுத்தி உன்னை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்று எத்தனை காரியங்களை வகுத்தார். పరాక్రమం కలిగినటువంటి దేవుడు మనకు తోడుగా ఆయన ఉన్నాడు. நம்முடைய தேவன் பயங்கரமான பராக்கிரமசாலி நம்மோடு கூடவே இருக்கிறார். మన యొక్క శత్రువులు మన విషయములో చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క కార్యముల లజ్జ నుండి అవమానము నుండి విధముగా మన యొక్క దేవుడు మన కార్యములన్నిటిలో మనకు తోడైండి ఆయన విజయమును అనుగ్రహించి మనల్ని జయప్రదముగా నిలబెట్టుదనని విశ్వాసం మనకి దేవుని మీద ఉండాలి. பாருங்கள், நம்மை துன்பப்படுத்த வேண்டும் என்று பார்க்கிறதான எல்லா சத்துருக்களையும் தேவன் முறியடித்து அவர்களுக்கு வெட்கத்தை உண்டாக்கி அவர்களுக்கு நித்திய ஒரு லட்சியம் உண்டாகும்படி செய்து தேவன் நமக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கும்படிக்கு நம்ம கூடவே ఏ இருக்கிறார். కార్యము చేసినా మనము వర్ధిల్లకుండా చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్క కార్యముని మనకు విరోధముగా చేసే ప్రతి కార్యముల మన యొక్క దేవుడు మనకి
பாருங்கள், நாம் எந்த காரியத்தை செய்தாலும் கூட கர்த்தர் நம்மோடு இருந்து நமக்கு ஜெயத்தை கொடுப்பார் என்ற விசுவாசம் நமக்கு இருக்க வேண்டும். యేసుక్రీస్తు యొక్క జీవితాన్ని గురించి మనం ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు యొక్క జీవితాన్ని గురించి మనం చూసినట్లయితే கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜீவித்தை நாம் பார்க்கும்போது ఆయన యొక్క జననము మొదలుకొని அவருடைய பிறப்பு ఆయన முதற்கொண்டு చేయాల్సినటువంటి కార్యములన్నీ చేసి அவர் செய்ய வேண்டிய எல்லா காரியத்தையும் ఆయన செய்து మరణాన్ని జయించి ఆయన మరలా పరలోకానికి ఆరోహణమైపోయి அவர் మరణத்தை ஜெயித்து உயிர்த்தெழுந்து పరలోకத்துக்கு ఉయిర్తెழுந்து పోయి మరలా ఆయన తిరిగి వచ్చి తన జనల్ని తన యొద్దకి సమకూర్చుకొని దానికి ఆయన మధ్యాకాశములో ఆయన వస్తాను అని చెప్పినటువంటి దేవుడు ఆయన వచ్చినటువంటి సమయంలో జరగాల్సినటువంటి సంభవాలన్నీ కూడా యెషయా తన ప్రవచన గ్రంథములో ఆయన రాసి ఉన్నాడు. அவர் தன்னுடைய ஜனங்களை சேர்த்துக் கொள்ளும்படியாக அவர் மீண்டும் வருவேன் என்று சொன்னதான அந்த நேரத்திற்குரிய அறிகுறிகள் எல்லாமே நடக்கிறதான காரியங்களை ஏசாயா தீர்க்கதரிசி சொல்லி இருக்கிறார். ఆయన వచ్చినటువంటి దినమున కాలములో సంభవించినటువంటి యొక్క సంభవాల గురించి కూడా ఆ యొక్క ప్రవచన యెషయా ప్రవచన ఆ పుస్తకములో రాయబడి ఉన్నది. இயேசு கிறிஸ்து வருகிற காலத்தில் நடக்க போற எல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டியதான எல்லா காரியங்களை குறித்து ஏசாயா தீர்க்கதரிசி எழுதி வைத்திருக்கிறார். ఆయన ఏ విధముగా జన్మించాలి, அவர் எப்படி பிறக்க ఆయన வேண்டும், ఏ విధముగా ఎదగాలి, அவர் எப்படி வளர ఆయన ఏ வேண்டும், విధముగా యేసు ప్రభు ఏ విధముగా సేవ చేయాలి, இயேசு எப்படி ஊழியம் ఆయన செய்ய ఏ విధముగా வேண்டும், ఈ లోకములో ఆయన శరీరమందు శ్రమ పడాలి, இந்த பூமியிலே மாம்சத்திலே அவர் எப்படி பாடுபட ఆయన ఏ வேண்டும், విధముగా మరణించాలి, அவர் எப்படி மரிக்க ఆయన ఏ வேண்டும், విధముగా పునరుత్థానము చెందాలి, அவர் எப்படி உயிர்த்தெழுந்து போக ఆయన ఏ வேண்டும், విధముగా పోయిన దేవుడు మరలా ఆయన తిరిగి రావాలి. அவர் எப்படி போனாரோ எப்படி திரும்பி வர ఈ வேண்டும். సంగతుల గురించి అనగా జన్మించి ఆయన యేసు ప్రభు జన్మించేదానికి ముందుగానే దాదాపు 700 సంవత్సరాలకు ముందుగానే యెషయా ప్రవచనముల ఇవన్నిటిని ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి అన్ని కార్యముల గురించి యేసు ప్రభువుని గురించి ముందుగానే ఆయన జన్మించేదానికి ముందుగానే 700 సంవత్సరాల క్రితమే అన్నీ కూడా రాయబడి ఉన్నది. இப்படியாக இயேசு பிறப்பதற்கு முன்பாகவே 700 வருஷங்களுக்கு முன்பாக ஏசாயா தீர்க்கதரிசி இயேசு எப்படி பிறப்பார், அவர் எப்படி ஜீவிப்பார், எப்படி மரிப்பார், எப்படி உயிர்த்தெழுவார், மறுபடியும் எப்படி வருவார் என்பது குறித்து கூட எல்லாவற்றையும் எழுதி ఈ வைத்திருக்கிறார். లేఖనములో చెప్పిన విధముగానే యేసు ప్రభు యొక్క జననమే గాని, ఆయన జీవితమే గాని, ఆయన మరణమే గాని, ఆయన యొక్క పునరుత్థానమే గాని అన్నీ కూడా అదే విధముగా యేసు ప్రభు జీవించి ఉన్నారు. அவர்கள் இந்த வேதாகமத்தில் எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறதோ அப்படியே தான் இயேசு கூட ఆయన ஜீவித்திருக்கிறார். గురించి ఏదంతా చెప్పబడి ఉన్నదో ప్రవచనముల ద్వారా ఆయన పుట్టుటకు ముందుగానే చెప్పబడి ఉన్నదో అవన్నీ ఆయన పుట్టిన తర్వాత అన్నీ ఆయన జరిపించి ముగించి ఉన్నారు. இயேசு பிறப்பதற்கு முன்பாக எவையெல்லாம் அவரை குறித்து சொல்லப்பட்டதோ அவை எல்லாவற்றையும் இயேசு பிறந்து எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்திருக்கிறார். ఆఖరిగా ఆయన అన్నీ చేసి సమాప్తమాయని చెప్పి ఆయన తన యొక్క ప్రాణముని వదిలిరే. கடைசியாக கல்வாரி சிலுவையிலே எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்து எல்லாம் முடிந்தது என்று சொல்லி தன் ஜீவனை விட்டிருக்கிறார். తన యొక్క ఆత్మను దేవునికి అప్పగించెను. தன்னுடைய ஆத்மாவை தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்தார். కావున మనము బైబిల్ అంతయు కూడా అవునని ఆమేనని సత్య వార్తలతో నింపబడి ఉన్నదని బైబిల్లో చెప్పినదంతయు కూడా నిజమని సత్యమని మనము నమ్మాలి. ஆகையால் தேவனுடைய வசனத்திலே வேதாகமத்தில் எழுதப்படுற எல்லா வசனம் கூட ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் உண்மை என்றும் கூட எல்லாமே கூட அப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. పరిశుద్ధ వేద గ్రంథములో రాయబడినటువంటి ఒక్క కార్యము కూడా నెరవేరక అది మానదని మనం విశ్వసించాలి. ஆகையால் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற எந்த காரியம் கூட அது நிறைவேறாமல் போகாது என்று குறித்து நாம் விசுவாசிக்க దేవుడు வேண்டும். చెప్పిన వాక్కులన్నీ కూడా ప్రవచనములన్నీ కూడా దేవుడు చెప్పిన మాటలన్నీ కూడా అది నెరవేరేనటువంటి కార్యములై ఉన్నవి. தேவனால் அவர் சொன்னதான எல்லா காரியங்களும் நிறைவேறத்தக்கதாய் இருக்கிறது. ప్రియమైనటువంటి దేవుని యొక్క జనమా, దేవుని మనము జనమే కృపా కాలం యొక్క అంతములో అనగా చివరి దినాల్లో చాలా అంత్యకాలములో చివరి దినాల్లో మనము జీవిస్తూ ఉన్నాము. நாம் எல்லாருமே கூட இந்த கிருபையின் காலத்திலே கடைசியிலே அதாவது இந்த உலகத்தின் கடைசி காலத்தில் நாம் வந்திருக்கிறோம். అనగా ఆ యొక్క శిఖరం యొక్క ఆ యొక్క ఉచ్చనకు ఆఖరి ఘట్టమునకు మనం ఎక్కి మనం ఆ శిఖరాగ్రములో ఆ రాకడ యొక్క శిఖరాగ్రములో ఆ ఉచ్చ ఘట్టములో మనం ఉన్నామని అర్థము. அப்படி என்றால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அந்த வருகைக்கு உச்சத்திலே சிகரத்திலே உச்சிலே நாம் வந்திருக்கிறோம் என்று அர்த்தம். ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు తాను వస్తానని చెప్పినటువంటి ఈ యొక్క ఆఖరి ఆయన తెచ్చినటువంటి ఆఖరి గడియలో మనం ఉన్నాము. இயேசுவானவர் நான் வருவேன் என்று சொன்னார் அல்லவா, அந்த நொடி வர இருக்கிறது. அந்த நொடியில் நாம் காணப்படுகிறோம். కావున మనము ఈ యొక్క ఆయన చెప్పినటువంటి కార్యములన్నీ నెరవేర్చబడి ఉన్నది, నెరవేరుతుందని మనం విశ్వసించినట్లయితే మనము మన యొక్క జీవితాన్ని గురించి చాలా జాగ్రత్త కలిగిన వాళ్ళమై ఉండాలి. ஆகையால் அவரை குறித்து சொன்னதான எல்லா வசனங்களும் நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கிறது நாம் விசுவாசிப்போம் என்று சொன்னால் நம்முடைய ஜீவித்தை குறித்து நாம் ஜாக்கிரதையாக இருப்போம். ఎందుకనగా కృపా ద్వారము త్వరగా యేసుక్రీస్తు రాకడ రహస్య రాకడ వచ్చిన వెంటనే కృపా ద్వారమైనది మూతవేయబడుతుంది. ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரண்டாவது ரகசிய வருகை வந்து போன உடனே கிருபை வாசல் அடைக்கப்பட்டு விடும். కృపా ద్వారము మూతవేయబడిన తర్వాత వెంటనే ఉపద్రవ కాలమైనది ఆరంభమవుతుంది. கிருபையின் வாசல் மூடப்பட்ட உடனே
ఉంది. அந்த கிருபையின் காலத்தின் கடைசியில் தான் உபத்திரவ காலம் ఈ தொடங்கும். శ్రమ కాలముల గురించి పరిశుద్ధ వేదములో అనేక ప్రవచనములు అనేక కార్యాలు మనకు చెప్పబడి ఉన్నవి. இந்த உபத்திரவ காலத்தை குறித்து வேதாகமத்திலே அநேக இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. కావలివాడా రాత్రి ఎంత వేళ అయినది నీ కావలి వాణిని అడుగునప్పుడు, இந்த காவல்காரர்கள் உங்களுக்கு காவல் எவ்வளவு தான் கேட்டாலும் கூட కావలివాడా ఎంత కాలమైనది ఎంత సమయమైనది నీ కావలివాడిని అడిగినప్పుడు, எத்தனை காலங்களானது என்று அவனை கேட்கும் போது ఉదయమును రాత్రియో అని చెప్పుచున్నాడు. அவர் விடியற் காலமும் சாயங்காலம் இரவு என்றும் சொல்லுகிறார். ఉదయ కాలము వచ్చును అనగా అది దేని చూపిస్తూ ఉన్నది? இது விடியற் காலம் என்று சொன்னால் எதை అది காட்டுகிறது? ప్రస్తుతము మనము జీవిస్తూ ఉండేటువంటి ఈ యొక్క కాలాన్ని అది చూపిస్తూ ఉన్నది. இது விடியற் காலம் என்று சொன்னால் இப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லவா, இந்த காலத்தை தான் குறிக்கிறது. ఒక రాత్రి కూడా ఉన్నది. ஒரு இரவு கூட రాత్రి இருக்கிறது. అని చెప్పగా இந்த இரவு என்று சொல்லும் போது ఉదయం యొక్క అర్థమే రాత్రి అయి ఉన్నది. ஒரு விடியற் காலத்தின் முடிவு தான் இரவா இருக்கிறது. ఉదయ కాలము యొక్క అర్థముకు వచ్చినప్పుడు అది రాత్రి కాలము కలుగుతుంది. ஒரு விடியற் காலத்தின் முடிவு தான் அது இரவா இருக்கிறது. ఉదయ కాలము అనగా అది ప్రభు యొక్క రాకడ దినమున గురించి అది సూచిస్తూ ఉన్నది. அந்த இரவு நேரம் என்று சொல்லும்போது கர்த்தருடைய அவருடைய வருகையின் காலமா இருக்கிறது. ఉదయ కాలము దేవుని యొక్క రాకడ కాలమునికి సాదృశ్యమై ఉన్నది. இந்த விடியற் காலம் என்று சொல்வது இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகை குறிக்கிறது. ఒక ఉదయ కాలము అయిన తర్వాత రాత్రి కాలము రానై ఉన్నది. எப்படி இந்த விடியற் காலம் ஆன முடிந்த பிறகு இரவு தொடங்கி வந்து விடுமோ, అదే శ్రమల కాలము యొక్క ఆరంభమై ఉన్నది. அப்படியே இந்த உபத்திர காலத்தின் தொடங்குமா అదే இருக்கிறது. అంత్యక్రీస్తు యొక్క కాలమై ఉన్నది. அதுதான் அந்த கிறிஸ்துவின் காலமா இருக்கிறது. ఆ రాత్రి కాలము ఉదయమైన తర్వాత రాత్రి వచ్చినప్పుడు అదే శ్రమల యొక్క కాలము అదే అంత్యక్రీస్తుని యొక్క పరిపాలన కాలమై ఉన్నది. இந்த ராத்திரி காலம் தொடங்கின பிறகு அது தான் உபத்திர காலமும் அந்த கிறிஸ்துவுடைய நாட்களா ఆ இருக்கிறது. రాత్రి కాలము ఏ విధముగా ఉండును అంటే அந்த அந்த கிறிஸ்து நாட்கள் எப்படி అది இருக்கும் என்று ఎవరు சொன்னால் చేయలేనటువంటి ఒక రాత్రి కాలము. யாருமே கிரியை செய்யக்கூடாத ஒரு ராக்காலமாய் அது இருக்கிறது. యేసు ప్రభు కూడా ముందుగానే దీని గురించి తెలియపరిచిరి. இயேசு கிறிஸ்து கூட இதை குறித்து முன்னதாக சொல்லி இருக்கிறார். కాబట్టి దేవుని పిల్లలమైనటువంటి మనము ఇక మీదట అజాగ్రత్తగా జీవించేదానికి సమయము లేదు. ஆகிய தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம் இனியும் கூட நம்ம அஜாக்கிரதை ஜீவிப்பதற்கு நமக்கு நேரம் இல்லை. అయ్యో నేను బాగుగానే ఉన్నాను, ஐயோ நான் நலமா தான் இருக்கிறேனே, నేను బాగుగానే అన్ని అనుభవిస్తా ఉన్నానని నువ్వు నెమ్మదిగానే ఉండేదానికి సమయం కాదు ఇది. ஐயோ நான் நலமா தான் இருக்கிறேன், எல்லாவற்றையும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன், நான் இப்ப கஷ்டப்படபடிக்கு இது நேரம் இல்லையே இது. ఈ యొక్క అలాగ మనము సుఖముగా రిలాక్స్ అయినటువంటి కాలము కాదు ఈ యొక్క కాలమైనది. அப்படி என்று நாம் இளைப்பாறுவதற்கு ஏற்ற காலம் அல்ல இந்த காலம். ప్రభు అయినటువంటి దేవుడు శక్తి సంపన్నుడుగా, தேவன் ஒரு சக்தி ఆయన உள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். పరాక్రమవంతుడైనటువంటి శూరునిగా ఆయన వచ్చినటువంటి సమయమైనది ఆసన్నమై ఉన్నదని మనము గుర్తెరగాలి. பாருங்கள், அவர் பராக்கிரமம் உள்ள தேவனாக அவர் வருவார், அந்த நேரம் நெருங்கி வந்திருக்கிறது நாம் நினைவு கொள்ள வேண்டும். రిలాక్స్ గా ఈ యొక్క లోక కార్యాలని అనుభవించుకునేటువంటి సమయము కాదు. దేవుడు చెప్పినటువంటి ఈ యొక్క దినము గడియ ఆయన వచ్చినటువంటి సమయము పరాక్రమశాలిగా యుద్ధ శూరుడుగా ఆయన మధ్యాకాశములో మేఘాల పైన వచ్చినటువంటి సమయం ఆసన్నమై ఉన్నదని మనము జాగ్రత్త గలవారమై ఉండాలి. ஆகையால் இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கிற நேரம் அல்ல இந்த நேரம், அது பராக்கிரமசாலியார் யுத்த வீரனை போல புறப்பட்டு வருகிற நேரமாய் இது காணப்படுகிறது. ప్రియమైనటువంటి దేవుని యొక్క బిడ్డ, ప్రియమైన దేవుని పిల్లలు, దేవుని యొక్క రాకడైతే ఆయన ఎదుర్కొనేటువంటి ఒక సిద్ధపాటు మనం కలిగి ఉన్నామా? இன்னைக்கு கர்த்தருடைய வருகை இருக்கும் என்று சொன்னால் அவரை சந்திக்கிறதான ஒரு ஆயத்தனம் இருக்கிறதா? ஐயோ வீடு கட்டலையே, வாசல் கட்டலையே, நிலத்தை வாங்கலையே, பேங்க்ல வைக்கலையே, அது செய்யலையே, இது செய்யலையே, எத்தனையோ కవలేகள், ఎన్నో మనకు చింతలు, ఎన్నో బాధలు, ఎన్నో మనకి తలంపలు, మనము జాగ్రత్త పడవలసినటువంటి కార్యములు ఇవన్నీ కాదు. దేవుడు చెప్పినటువంటి దేవుడు వచ్చినటువంటి సమయమైనది ఆసన్నమై ఉన్నది. ఆయన ఈ రోజు ఆయనకి రాకడైతే మనం ఆయన్ని ఎదుర్కొనేదానికి సంసిద్ధముగా ఉన్నామా, సిద్ధపాటుతో ఉన్నామా అనే దాన్ని చూసేటటువంటి సమయమే కాలమే ఈ యొక్క కాలమై ఉన్నది. ஆகையால் உலகத்திலே நான் அதை கட்டவில்லை, இதை சேர்த்துக் கொள்ளவில்லையே, அதை அனுபவிக்கவில்லை என்று கவலைப்படுகிற நேரம் அல்ல இது. நாம் கர்த்தருக்கு என்று ஆயத்தப்படுகிற நேரமாய் இருக்கிறது. அவர் வருகையில் நாம் காணப்பட வேண்டிய நேரமாய் మంచి స్థలములో ఉద్యోగములో ఉన్నాను, నా చేతి నిండా మంచి జీతం వస్తుంది, నాకు ఏది కొరత లేదు, నా పిల్లలు బాగా చదివించి ఒక మంచి స్థాయిలో ఉన్నారు, నాకు సొంత ఇల్లు ఉన్నది, నాకు అన్నీ ఉన్నది, నాకు కావలసినదంతా ఉన్నదని, నాకేమీ కొదవలేదు అని చెప్పి వీటి యందు మనం తృప్తి పడేనటువంటి కాలము కాదు ఈ యొక్క కాలము. நல்ல வேலைகளில் இருக்கிறேன், நல்ல இடத்தில் இருக்கிறேன், கை நிறைய சம்பளம் வாங்குறேன், பிள்ளைகளை நன்றாக படிக்க வைத்து நன்றாக இந்த பூமியிலே அனுபவிக்கிற நேரம் அல்ல இந்த நேரமாய் కాదు. మనకు ఇప్పుడు చెప్పబడినటువంటి అన్ని ఆశీర్వాదములు మనకు ఉన్ననో కూడా, நமக்கு எல்லாமே ஆசீர்வாதமாய் கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருந்தாலும் கூட, మన ప్రభువైనటువంటి దేవుడు శక్తి సంపన్నుడుగా పరాక్రమ శూరుడుగా ఆయన మధ్యాకాశముల మేఘాల పైన ఆయన రానై ఉన్నారు.
వృత్తిలో చేర్చినాను, కష్టపడి బాగా చదివి మంచి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం సంపాదించినాను, నేను ఒక మంచి స్థాయిలో ఉన్నాను, నా పిల్లల్ని మంచి స్థాయిలో ఎక్కించినాను, ఈ లోకంలో నాకు అన్ని పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్నది అని మనం చెప్పి దేవుని ఆయన వచ్చేటప్పుడు ఆయన ఎదుర్కొని పోగలమా? ஐயோ கர்த்தாவே, நான் இப்பொழுது கஷ்டப்பட்டு நன்றாக வீடை கட்டியிருக்கிறேன், இவ்வளவு நன்றாக படித்தவர் நல்ல கவர்மெண்ட் வேலை வாங்கியிருக்கிறேன், நன்றாக இப்பொழுது செட்டில் ஆயிருக்கிறேன் என்று சொல்லி கர்த்தருடைய வருகையில போகாமல் இருக்க முடியுமா? అదల్లప్ప, పోగమ్మలు இருக்க முடியாదిல்ல. ఇవన్నీ నాకు ఉంది కాబట్టి నాకు అర్హత ఉంది దేవుణ్ణి ఎదుర్కొని పోయేదానికి. ఆ అర్హతలు దేవుణ్ణి ఎదుర్కొని పోయేదానికి సరిపోతుందా? இப்படிப்பட்ட தகுதிகள் இருக்குது என்று சொல்லி நாம் கர்த்தருடைய வருகையிலே போக முடியுமா? ఇవన్నీ కూడా దేవుని యొక్క రాకడలో ఎత్తబడేదానికి ఇవన్నీ కూడా కాదు. ఈ లోకముల మనం ఈ లోక జీవనోపాధికి లోకముల బ్రతకటకు మాత్రమే ఇవన్నీ గాని దేవుని యొక్క రాకడకి ఇవన్నీ మనల్ని సిద్ధపరిచినటువంటి కార్యాలు కావు. இந்த பூமியில் நாம் வாழ்வதற்கு ஏற்றதான ஒரு தகுதிகளை தவிர நாம் கர்த்தருடைய வருகையில் போவதற்கு ஏற்ற தகுதிகள் இவைகள் அல்ல. మన యొక్క మనస్సు, మన యొక్క ప్రాణము, మన యొక్క ఆశలు వీటి మీద మనం పెట్టుకొని వీటి మీద మనం ఆధారపడి మనం జీవించరాదు. நம்முடைய மனதை, நம்முடைய எல்லா மனதையும் கூட இவர்களை மேலே ஆதாரப்பட்டு நாம் ஜீவிக்க கூடாது. మనము ఈ కార్యాల మీద మనము మన మనసుని పెట్టుకున్నట్లయితే దేవుని రాకడలో మనం విఫలమై మనము విడవబడినటువంటి స్థానంలో మనం పోవువారముగా ఉందము. இந்த பூமிக்குரிய காரியங்கள் மேலே மனதை வைத்து இருப்போம் என்று சொன்னால் கர்த்தருடைய வருகையில் நாம் எல்லாரும் கைவிடப்படுவோம். మనము ఈ లోకము మట్టికి మనము అది ఉన్నది ఇది ఉన్నది తృప్తి ఉన్నది நம்ம எல்லாருமே நம்ம இவ்வளவு சத்தியத்தை அறிந்து கூட ஐயோ அவர்களுக்கு பல சொந்த வீடு இருக்குது, பல வருமானம் இருக்குது, அவங்க பிள்ளைங்களை நல்ல காலேஜ்ல படிக்க வச்சாங்களே, அவங்களுக்கு எல்லாமே இருக்குது, அவங்க எவ்வளவு நல்லா இருக்கிறாங்கன்னு சொல்றோம். ஆனா இன்றைக்கு கர்த்தருடைய வருகை இருந்தால் இதெல்லாமே நம்மை அவருடைய வருகைக்கு తగదుపడతాது. హల్లెలూయా. ఇవన్నీ ఉన్నను కూడా ఆయన రాకడలో మనం సిద్ధపాటుతో లేనట్లయితే మన జీవితము ఏమీ లేనట్లే లెక్క. பாருங்கள், இவை எல்லாமே நமக்கு இருந்தாலும் கூட கர்த்தருடைய வருகையில போகிறதான எந்த ஒரு தகுதி நம்ம இல்லை என்று சொன்னால் இவை எல்லாமே வீணாய் காணப்படும். ఇవన్నీ ఉండి దేవుని యొక్క రాకడలో పోయేటువంటి అర్హతలు మనకు లేకపోతే ఇవన్నిటి వల్ల అన్ని విఫలమే, అన్ని ఫెయిల్యూరే, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫెయిల్యూరే. பாருங்கள், இவை எல்லாமே கூட நமக்கு இருந்தாலும் கூட கர்த்தருடைய வருகையில போகிறதான தகுதி இல்லை என்று சொன்னால் எல்லாமே நமக்கு வீணாக தான் காணப்படும். నిత్య జీవముని మనం పోగొట్టుకుందాము, నిత్య జీవனை ఇழந்து విడుவோம். మనము నామకార్థమైనటువంటి క్రైస్తవుల వలె మనం జీవించరాదు. పేరుకు మాత్రం క్రీస్తువులు అనే పేరు வைத்து நாம் జీవించ కూడదు. మనము దేవుని కొరకు నిజమైనటువంటి దేవుని యొక్క పిల్లలుగా మనము జీవించాలి. நாம் உண்மையா தேவனுடைய பிள்ளைகளாக జీవిக்க வேண்டும். మనం ఈ లోకముతో జోడుగా పోకుండా మనం ఈ లోకములతో ఉండేటువంటి వాళ్ళతో ప్రత్యేకంగా జీవించడానికి కారణమేమి? பாருங்கள், நாம் இந்த உலகத்தாரோடு இணைந்து போகாமல் நாம் வேறுபட்ட ஜீவிతం செய்வதற்கு காரணம் என்ன? వేరుపాటు జీవితంలో ప్రత్యేక జీవితంలో మనము ప్రత్యేక జీవితాన్ని మనము చేస్తూ ఉన్నామా? நாம் ஒரு வேறுபட்ட ஜீவித்தை செய்து கொண்டு இருக்கிறோம். మనము దేవునికి ప్రేమగా జీవిస్తూ ఉన్నామా? దేవునికి ప్రియమాய் దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని అనుసరించి జీవిస్తూ ఉన్నామా? ఆయన சித்தத்தை பின்பற்றி நடக்கிறோமா? ఆయన చెప్పిన విధముగా ఆయన యొక్క నీతి మార్గములో మనం ఉన్నామా? அவர் சொன்னபடி நீதியின் வழியில் நாம் நடக்கிறோமா? ఆయన మనల్ని ఎదురు చూసేటువంటి యొక్క పూర్ణత నుండి పూర్ణతకి మనం సాగిపోతూ ఉన్నామా అని మనం గమనించాలి. கர்த்தர் நம்மை எதிர்பார்க்கிறதான பூரணத்திலிருந்து பரிபூர்ணத்தை கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறோமா என்று நோக்கி பார்க்க வேண்டும். అనుదినము ఇలాంటి కార్యముల మీద మనము గమనం ఉంచి మనము పరిశీలించి మనము చూసుకుంటూ ఉండాలి. ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய காரியத்தை குறித்து நாம் சோதித்துக் கொண்டே பார்க்க యెషయా வேண்டும். 40వ అధ్యాయం 10వ వాక్యములో మనం చదివినట్లయితే ఈ వాక్యముల ప్రభువు యెహోవా తానే పరాక్రమము కలిగినటువంటి దేవుడుగా వచ్చునని మనం చూస్తూ ఉన్నాము. ஏசாயா 40వ அதிகாரம் 10వ వచనத்திலே அவர் பயங்கரமான பராக்கிரமசாலியாய் புறப்பட்டு வருவார் என்று ఆయన படிக்கிறோம். బయలుదేరి వచ్చేది మాత్రమే కాదు, அவர் புறப்பட்டு வருவது மாத்திரமில்லாமல் వచ్చినప్పుడు ఆయన యుద్ధ మనకు అనుగ్రహించడానికి బహుమానముతో కూడా వస్తూ ఉన్నాడని మనం చదువుతూ ఉన్నాము. அவர் வரும்பொழுது நமக்கு கொடுக்கும்படிக்கு ஏற்ற பலனும் கூட அவர் கூடவே வருகிறது என்பதை நாம் மறக்க கூடாது. ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన ఒట్టి చేతులతో కాదు, ఆయన ప్రతి వానికి అనుగ్రహించినటువంటి బహుమానముతో ఆయన వస్తూ ఉన్నాడు. அவர் வரும்பொழுது அவனவனுக்கு ஏற்ற கிரியைக்கு தக்கதாக கொடுக்கிறதான பரிசுகளோடு அவர் வந்து கொண்டிருக்கிறார். ఆయన వచ్చినప్పుడు ఇచ్చినటువంటి యొక్క బహుమానము ఎట్టిది? அவர் வரும்போது நமக்கு கொடுக்கிறதான அந்த பரிசுகள் எப்படி இருக்கும்? ఏదో దీవెనలో, ఏదో ఆశీర్వాదములు, ఏదో బహుమతులు కాదు, ஏதோ ஒரு ஆசீர்வாதம், ஏதோ ஒரு பரிசுகள் அல்ல அது. ఆయన ఇచ్చినటువంటి ప్రతిఫలం ఏమనగా அவர் கொடுக்கிற அந்த பலன் ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన చేతిలో బహుమానముతో వచ్చుననే కదా. ఆ బహుమానం ఏమనగా அவர் வரும்போது அவர் கொண்டு வருகிறதான அந்த பிரதிபலன் என்னவென்று சொன்னால் ఆ యొక్క బహుమానమే పునరుత్థానం యొక్క వరసలు, పునరుత్థానం యొక్క మెట్లై ఉన్నది. அவர் வரும்போது நமக்கு கொண்டு வருகிற அந்த பிரதிபலன் தான் அந்த உயிர்த்தெழுதல் வரிசையா ఇప్పుడు இருக்கிறது. పిల్లలకు మనం ఏదైనా పోటీలు మనం పెట్టినట్లయితే பாருங்கள், பிள்ளைகளுக்கு நாம் ஏதாவது போட்டிகளை வைப்போம் என்று వాళ్ళు சொன்னால் జయించిన కొలది మొదట బహుమానము, రెండో బహుమానము, మూడో బహుమానము
సమాధానకర బహుమానము కన్సలేషన్ ప్రైజ్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ కన్సలేషన్ అని ఆ వరుసలుగా ఇస్తారు కదా. பாருங்கள் பிள்ளைகள் அவர்களை வெற்றி பெற்றத்தக்கதாக அந்த முதல் பரிசு, இரண்டாவது பரிசு, மூன்றாவது பரிசு, பிறகு ஆறுதல் பரிசு என்று கொடுக்கிறோம், வரிசை வைக்கிறோம் அல்லவா? బహుమానాలు పెట్టినప్పుడు అందరికి ఈక్వల్ గా ఇస్తారా? பாருங்கள் எல்லாருக்குமே பரிசு என்று கொடுத்து விடுகிறோம். వాళ్ళు జయించిన కొలది వాళ్ళకి బహుమానాలు ఇస్తారు కదా. யார் அவர்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்களோ அவர்களுக்கு ஏற்றதான அந்த பரிசு கொடுப்பார்கள். దేవుడు వచ్చినప్పుడు మనకు బహుమానముల్ని ఆయన అనుగ్రహించెదరు. அப்படி தேவன் வரும்போது நமக்கு ஏற்றதான அந்த பரிசுகளை கொடுப்பார். బహుమానమే మనగా అదే పునరుత్థానం యొక్క వరసలై ఉన్నది. அவர் வரும்போது கொடுக்கிற அந்த பரிசு என்னவென்றால் அதுதான் உயிர்த்தெழுதலின் வரிசையா இருக்கிறது. మనకు తెలిసిన విధముగా పునరుత్థానములో ఎన్ని వరసలు ఉన్నవి? நமக்கு தெரிந்த விதமாய் உயிர்த்தெழுதலில் எத்தனை வரிசைகள் இருக்கிறது? కరెక్ట్ పుట్టి కరెక్ట్ గా చెప్పారు. అందరూ మౌనముగా ఉండారే. హల్లెలూయా. 7 వరసల పునరుత్థానములో 7 వరసలు ఉన్నవి. ஒன்றல்ல இரண்டல்ல ஏறக்குறைய 7 வரிசைகள் இருக்கிறது. ప్రభు అయినటువంటి మొదట పునరుత్థానము ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు. முதலாவது உயிர்த்தெழுதலுடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவாய் இருக்கிறார். ప్రకటన 1వ అధ్యాయము 5వ వాక్యాన్ని చదవండి. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 5వ அதிகாரம் మొదటి వచనము. నమ్మకమైన సాక్షియు మృతులలో నుండి ఆది సంబోధుడుగా లేచిన వాడును భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుక్రీస్తు నుండి భూపతులకు అధిపతి అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు నుండి కృపా సమాధానములు మీకు కలుగును గాక. உண்மையுள்ள சாட்சியும் மரித்தோரிலிருந்து முதல் பிறந்தவரும் பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அதிபதியானவரும் இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாகுவதாக. ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದಿರುವ 7 ಆತ್ಮಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ನಂಬತಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬಂದವನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬಂದವರು ಭೂರಾಜರ ಒಡೆಯ ನಮ್ಮ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಾದಂತಹ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಭೂರಾಜರ ಒಡೆಯನಾದಂತಹ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಕೃಪೆಯು ಶಾಂತಿಯು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಮರಣಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಫಲವಾದರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பிரதம புனருத்தானமும் மனித இயேசு கிறிஸ்து. அவர்கள் மரித்தவர்களே முதலாவது பிறந்தவர், உயிர்த்தெழுந்தவர் உயிர்த்தெழுந்தவர் கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்துவாய் இருக்கிறார். செகண்ட் பிரைஸ் செகண்ட் వరుసలో ఎవరు ఉంటారు? இரண்டாவது வரிசையில் யார் இருப்பார்கள்? జయించినటువంటి మహిమ కలిగినటువంటి సంఘము ఆయనకు రహస్య రాకడకి సిద్ధపడినటువంటి రహస్య రాకడలో ఎత్తబడినటువంటి ఆ జయించినటువంటి మహిమ కలిగినటువంటి సంఘము రెండో వరుసలో ఉంటుంది. இரண்டாவது வரிசையிலே அவருடைய வருகைக்கு என்ன ஆயத்தமாக இருக்கிறதான அவர் மனவாட்டி சபையாய் ரகசியத்தில் எழுதப்படுகிற அவருடைய சபையாய் இருக்கிறது. 1 కొరింథీయులు 15వ అధ్యాయం 23వ వాక్యాన్ని చదవండి. 1 కొరింథీయులు 15వ అధ్యాయం 23వ వచనం படியுங்கள். ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಥಮ ಫಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನವರು ಎದ್ದು ಬರುವರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ప్రతి వాడును తన వరసలను బ్రతికింపబడును. ప్రథమ ఫలము క్రీస్తు. తరువాత క్రీస్తు వచ్చినప్పుడు ఆయన వారు బ్రతికింపబడుదురు. మొదట పునరుత్థానములో యేసు ప్రభు, రెండో పునరుత్థానములో రెండో వరుసలో జయించినటువంటి మహిమ కలిగినటువంటి సంఘము. அவர்கள் முதலாவது உயிர்த்தெழுந்த வரிசையில் இருப்பவர் இயேசுவாய் இருப்பார். இரண்டாவது வரிசையில் இருப்பவர் அவருடைய ஜெயித்த மனவாட்டி சபையாய் காணப்படும். మూడో వరుసలో ఎవరు ఉంటారంటే மூன்றாவது வரிசையில் யார் இருப்பார்கள்? శ్రమల కాలములో హతసాక్షులుగా అంత్యక్రీస్తుని చేత ముద్ర వేయించుకోనకుండా హతసాక్షులుగా చనిపోయినటువంటి వాళ్ళు ఆ యొక్క మూడో వరుసలో ఉందరు. மூன்றாவது வரிசையில் யார் இருப்பார்கள் என்று சொன்னால் அந்த உபத்திரவ காலத்திலே இந்த அந்திகிறிஸ்துவின் முத்திரை யார் போட்டுக் கொள்ளாமல் இரத்த சாட்சிகளை மரித்தார்களோ அவர்கள் இருப்பார்கள். నాలుగో వరుసలో ఎవరు ఉంటారంటే நான்காவது வரிசையில் யார் இருப்பார்கள்? ఇద్దరు సాక్షులు, ఇద్దరు మరణాన్ని రుచి చూడకుండా పోయినటువంటి ఇద్దరు సాక్షులు. ఎవరు వాళ్ళు? 2 பேர் மரணத்தை ருசி பார்க்காமல் உயிரோடு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார்கள். அந்த 2 பேர் யார் அவர்கள்? అంత కుట్టినే చెప్తా ఉంటారు. మీరు ఎవరు వినపడనే లేదే ఈ పక్క అసలు ఒకరైనా నోరు విప్పటం లేదే. హల్లెలూయా. హానోకు బ్రదర్స్ ఎంత బాగా చెప్తా ఉంటారు. హానోకు ఎలియా. హల్లెలూయా. ఆ ఇద్దరు రక్త సాక్షులు 4వ వరుసలో ఉందరు. அவர்கள் 4வது வரிசையிலே இந்த ஏனோக்கும் இவருக்கு இந்த ரத்த சாட்சியை மரித்ததான உயிரோடு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதான இந்த எலியாவும் காணப்படுவார்கள். ఐదవ వరుసలో ఎవరు ఉంటారు? 5వ వరుసையில் யார் இருப்பார்கள்?
పాత నిబంధన కాలము యొక్క పరిశుద్ధులు మనము వినేటువంటి అబ్రహాము, ఈసాకు, దావీదు, సామువేలు, ఎంత మంది పరిశుద్ధులు ఉన్నారో. మా పాత నిబంధన కాలంలో జీవించినటువంటి పరిశుద్ధులందరూ కూడా 5వ వరుసలో కనబడతారు. பழைய ஏற்பாடு காலத்திலே வாழ்ந்தாலும் இந்த பரிசுத்தவான்கள் அவர்கள் இருப்பார்கள். తర్వాత వాడితో కూడా ఈ 5వ వరుసలోనే సాధారణంగా రక్త సాక్షులుగా మారినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. அவர்களோடு கூட சேர்த்து இந்த சாதாரண ரத்த சாட்சியை மரித்தவர்களும் இருப்பார்கள். 6వ వరుసలో ఎవరు ఉంటారు? 6வது வரிசையில் யார் இருப்பார்கள்? నీతిమంతులుగా జీవించిన వాళ్ళు 6వ వరుసలో ఉంటారు. நீதிமான்களை ஜீவித்தவர்கள் 6வது வரிசையில் 7వ இருப்பார்கள். వరుసలో ఎవరు ఉంటారు? 7வது வரிசையில் யார் இருப்பார்கள்? దుర్మార్గులు యొక్క 7వ వరుసలో ఉంటారు. పాపిகளும் దుర్మార్గులు 7వ వరుసలో இருப்பார்கள். 7 వరుసలు 7 భాగాలుగా ఈ విధముగా 7 భాగాల్లో వీరు ఉందరు. ఈ విధముగా ఉయిర్తెழுதலின் వరిసైలో 7 వరిసైలు యేసు ప్రభు మధ్యాకాశముల మేఘము మీద ఆయన వచ్చినప్పుడు యేసువరు మధ్య మనతిலே వరపోదు. పరాక్రమశాలిగా యుద్ధ వీరుడుగా ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎంత బహుమానంతో ఆయన వచ్చుదురు. அவர் பயங்கரமான பராக்கிரமசாலி யுத்த வீரனை போல மத்திய మనத்திலே வரப்போகுது. ఆయన బహుమానముతో వచ్చును. அவர் பரிசுகளோடு வருவார். ఆయన ఇచ్చినటువంటి యొక్క బహుమానములు యొక్క పునరుత్థానం యొక్క వరసలే. அவர் வருவதோ கொடுக்கிற அந்த பரிசு தான் இந்த உயிர்த்தெழுதலின் வரிசைகளாக శక్తి இருக்கிறது. సంపన్నుడుగా బల పరాక్రమం కలిగినటువంటి శూరుడుగా మన యొక్క దేవాది దేవుడు, రాజాది రాజుడు, భూరాజుల యొక్క అధిపతి ఆయన రానయ్యున్నాడు. இந்த பூமியின் ராஜாக்களுடைய அதிபதியாகி அவர் தேவாதி தேவனும் கர்த்தாதி கர்த்தரும் நம்முடைய இயேசுவாக இருக்கிறார். ఆయన మనకిచ్చినటువంటి బహుమానము కూడా ఆయన యొద్దనే ఉన్నది. அவர் வரும்பொழுது அவர் கொடுக்கிற அந்த பரிசு அவருடனே கூட வருகிறது. భూమిలో బ్రతికినప్పుడు భూమిలో ఈ యొక్క మనిషికి అనుగ్రహించబడినటువంటి ఈ యొక్క ఆయుష్కాలములో మనిషి బతికినటువంటి ఆ యొక్క బ్రతకకు తగినట్టుగా ఆయన బహుమానమని అనుగ్రహించుదురు. இந்த பூமியிலே இந்த மனிதன் வாழ்ந்த ஏற்ற ஜீவிதத்துக்கு ஏற்ற விதமாய் கர்த்தர் அவனுக்கு பரிசுகளை கொடுப்பார். మనము ఏ విధముగా జీవిస్తామో దానికి తగినటువంటి ఒక వరుసలో దేవుడు మనల్ని పెట్టి మనకు బహుమానమని అనుగ్రహించుదురు. எப்படி ஜீவிக்கிறோமோ அதை குறித்து தான் கர்த்தர் நம்ம எந்த வரிசையில் வைப்பார் என்பது தெரியும். ఫస్ట్ ప్రైజ్ పెద్దగాను ఘనముగాను విలువైనదిగాను, సెకండ్ ప్రైజ్ దానికంటే కొంచెం తక్కువగాను ఉంటుందో అదే విధముగా మనం ఏ వరుసల్లో లేపబడతామో ఆ వరుసకు తగినట్టు నిత్యము రాజ్యములో మనకి మహిమ కలిగినటువంటి ఒక భాగ్యకరమైనటువంటి ఒక స్థానమని, ఒక ఆశీర్వాదమని దేవుడు మనకి పెట్టి ఉన్నారు. அவர்கள் எப்படி முதலாவது பரிசு ஒரு பெரிதாய் கனமாய் காணப்படுமோ, இரண்டாவது பரிசு அதை விட கொஞ்சம் குறைவாய் காணப்படும், அப்படி கூட கர்த்தர் நமக்கு அப்படிப்பட்டதான ஒரு பிரதிபலனை நமக்கு இந்த நித்தியத்திலே வைத்திருக்கிறார். ఏదో ఒక స్లమ్ లో ఒక ఇల్లు ఉండేదానికి బెంగళూరులో విధాన సౌధ పక్కన ఒక ఇల్లు ఉండేదానికి ఎంత వ్యత్యాసం ఉంటుంది. అదే విధముగానే మనము జీవించినటువంటి జీవితము కొలది, మనము లేపబడినటువంటి యొక్క వరసల కొలది నిత్యములో మనకు దేవుడు బహుమానమని దేవుడు అనుగ్రహించుదురు. ஆகையால் தேவன் நமக்கு நம்ம எப்படி ஜீவிக்கிறோமோ அதுக்கேற்றபடி தான் நமக்கு ஏற்ற பிரதிபலனை நமக்கு பரிசுகளை கொடுப்பார். కావున ప్రియమైనటువంటి దేవుని యొక్క జనమా, ప్రియమైన దేవుని జనమే, దేవుడు శక్తి సంపన్నుడుగా పరాక్రమశాలిగా ఆయన రాబోతూ ఉన్నాడు. அவர் வல்லமையுள்ள பராக்கிரமசாலிగా அவர் வர இருக்கிறார். పరాక్రమశాలిగా వచ్చినప్పుడు அவர் பராக்கிரமசாலியாய் வரும்போது ఒక వ్యాధిగ్రస్తుని ఆయన తీసుకోపోగలడా? அவர் வியாதிப்பட்டவர்களை எடுத்துக்கொண்டு போவாரா? ఎప్పుడు వ్యాధితో పడుకొని ఉండేటువంటి ఆయన దేవుని యొక్క బూరధ్వనిని వినగలడా? எப்பொழுது வியாதி ஏற்படுத்துகிறவர்களை கர்த்தருடைய உபதேசத்தை கேட்க முடியுமா? పరాక్రమశాలిగా ఆయన యుద్ధ వీరుడుగా వచ్చేటప్పుడు ఒక సోంబేరిని, పనికిరానటువంటి ఒక సోంబేరిని, ఒక నిద్రపోతుని ఆయన తీసుకొని పోగలడా? அவர் பயங்கரமான பராக்கிரமசாலி மத்தியவனத்திலே வரும்பொழுது ஒரு சோம்பேறியை கொண்டு போக முடியுமா? సోంబేరికి లేపి తినబెడితే కూడా తినే కూడా ఆ సోంబేరితనమే. అలాంటి వాడిని దేవుడు వచ్చినప్పుడు మధ్యాకాశంలో ఎత్తుకొని పోగలడా? பாருங்கள், இந்த சோம்பேறியை நம்ம எழுப்பி அவருக்கு சாப்பாடு கொடுத்தாலும் கூட அவன் சாப்பிடுறது கூட அவருக்கு சோம்பேறித்தனப்படுவான். அவரை எடுத்துட்டு போவாரா? పరాక్రమశాలిగా శక్తి సంపన్నుడుగా వచ్చి దేవుడు ఎవరిని తీసుకొని పోగలడు? அப்படியெல்லாம் தேவன் பராக்கிரமசாலி யாரை கொண்டு போவார் வந்து? నరుడు ఒంటరిగా ఉండట మంచిది కాదని దేవుడు తలంచే. பாருங்கள், மனிதன் தனியாக இருப்பது நல்லது என்று நினைத்தார். సాటైనటువంటి ఒక సహాయమును కలుగజేస్తానని తలంచే. அவர் ஏற்ற துணையை கொடுப்பேன் என்று அவர் నిனைத்தார். పరాక్రమశాలిగా ఒక వరుడుగా ఆయన మధ్యాకాశములో తన యొక్క వధువుని తీసుకొని పోయేదానికి ఆయన రానయ్యున్నాడు కదా. பாருங்கள், அவருக்கு ஏற்றதான ஒரு மனவாட்டி கொண்டு போவதற்கு மத்தியவனத்திலே வரார் அல்லவா? సోంబేరి ముఖము దాన్ని ఎవరైనా చేసుకుంటారా? இந்த சோம்பேறி முகமுள்ளவனை யாரெல்லாம் திருமணம் செய்து கொள்வார்களா? ఒంట్లో కూడా రుద్దుకుండా, ముఖము కూడా కడగకుండా, ఎప్పుడు మురికి వస్త్రాలు ధరించుకొని మూలల ముష్టిదాన్ని ఒక వివాహం చేసుకునే దానికి ఎవరైనా వస్తారా? இவ்விதமாக கண்களை கழுவாமல், முகத்தை கழுவாமல், அப்படி அலங்கரித்துக் கொள்ளாமல் இருக்கிற யாரையும் திருமணம் செய்து கொள்வார்களா? 24 గంటలు వ్యాధే పడకలా ఉండేదాన్ని వివాహం చేసుకొని పెళ్లి కుమార్తెగా
తీసుకొని పోయేదానికి ఎవరుడైనా వస్తాడా? எப்பொழுதுமே வியாதி வியாதி என்று படுத்துக்கிற அந்த வியாதிப்பட்டவர்களை யாராகிலும் திருமணம் செய்து கொள்ளும்படிக்கு வருவார்களா? సోంబేరి దాన్ని తీసుకొని పోయేదానికి వస్తారా? அல்லது சோம்பேறியை கொண்டு வருவதற்கு வருவார்களா? ఎలాంటి దాన్ని ఒక పెళ్లి కుమారుడు ఎలాంటి ఒక పెళ్లి కుమార్తెని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు? அப்படியான ஒரு மணவாளன் எப்படி மணவாட்டியை அவர் தெரிந்து கொள்வார்கள்? తనకి ఇష్టముగా ఉండేటువంటి ఒక తనకు కావాల్సినటువంటి తగినటువంటి క్వాలిటీస్, తగినటువంటి గుణాలు, తగినటువంటి లక్షణాలు ఉండేటువంటి వాళ్ళని కదా తీసుకొని పోయేదానికి వస్తారు. அப்படியானால் மணவாளனுக்கு ஏற்றதாய் சரி சமானமாய் எல்லா குணத்திலும் ஏற்றதாய் அழகான ஒரு பெண்ணை தான் அவர் திருமணம் செய்து கொள்வார்கள். దేవుడు సకల గుణ సంపన్నుడు, సర్వగుణ సంపన్నుడై ఉన్నాడు. தேவன் சகல குணத்திலும் అలాంటి சம்பூர்ணமாய் పరాక్రమం కలిగినటువంటి இருக்கிறார். శూరుడు తన పెళ్లి కుమార్తెని తీసుకొని పోయేదానికి వచ్చినప్పుడు அப்படிப்பட்ட பயங்கர பராக்கிரமசாலி தேவன் அதோடைய மணவாட்டியை கொண்டு போக வரும்போது తనకు చాటైనటువంటి ఒక దానినే కదా ఆయన తీసుకొని పోవును. அவர் சரியான ஒரு தனக்கு ஏற்றதான மணவாட்டி எல்லாம் அவர் கொண்டு போவார். తనకు సమముగా ఉండేటువంటి ఒక దానినే కదా ఆయన తీసుకొని పోయేదానికి వచ్చును. அவருக்கு சமமான ஒரு மணவாட்டி எல்லாம் அவர் கொண்டு போவார். ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన వలె మనము మారి, ఆయన వలె మనం సిద్ధపడి ఉంటేనే మనల్ని ఆయన పెళ్లి కుమార్తెగా ఆయన తీసుకొని పోగలరు. அவர் வரும்பொழுது நாம் அவரை போல மாறி அவருக்கு சமமாக இருந்தால் மாத்திரமே அவர் நம்மை கொண்டு போவார். అలాంటి వాళ్ళే దేవుని యొక్క పెళ్లి కుమార్తెగా మారగలరు. அப்படிப்பட்டவர்கள் மாத்திரமே అలాంటి இயேசுவின் மணவாட்டியாக மாற முடியும். అలాంటి పరిశుద్ధులే మహిమగల సంఘముగా మారగలరు. அப்படிப்பட்ட பரிசுத்தவான்களே மகிமையுள்ள மணவாட்டி சபையாய் மாற మనము முடியும். సోంబేరులుగా, నిద్రపోతలుగా, దేనికి పనికిరాని వాళ్ళుగా ఉండకూడదు. మనము కూడా మన దేవుని వలె పరాక్రమశాలులుగా, సమస్తమును జయించినటువంటి పరాక్రమశాలులుగా, దేవునికి తగినటువంటి వాళ్ళముగా మనం ఉండాలి. ஆகிலும் கூட எப்பொழுதும் சோம்பேறிகளாக எப்பொழுதும் சோம்பேறித்தனம் பண்ணாமல் எப்பொழுதும் தேவனுக்கு என்று அவருக்கு என்று ஆயத்தமாக இருக்கிற ஒரு நல்ல ஒரு பராக்கிரமசாலியாக நாம் இருக்க రెండవదిగా మన యొక్క வேண்டும். దేవుడు ఆయన పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడు. நம்முடைய தேவன் பரிசுத்தராய் இருக்கிறார். ఆయన వచ్చినప్పుడు அவர் வரும்போது ఆయన మనం దర్శించాలి అంటే அவரை நாம் பார்க்க வேண்டும் என்று మనము சொன்னார். ఆయనకి తగినటువంటి పరిశుద్ధత మనలో ఉండాలి. அவருக்கு ஏற்ற பரிசுத்தம் நம்மில் இருக்க வேண்டும். ఆయన్ని పోలి మనం ఉంటేనే ఆయన్ని మనం చూడగలము. அவரை போல் நாம் இருந்தால் மாத்திரமே அவரை பார்க்க முடியும். ఆయన పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడు. அவர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறார். పరిశుద్ధత లేకుండా ఎవరు దేవుని దర్శించలేరు. பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவரும் கர்த்தரை தரிசிக்க முடியாது. దేవుని యొక్క బిడ్డ, ప్రియమైన దేవుని పిల్లలు, అల్పమైనటువంటి నశించిపోయినటువంటి యొక్క లోక కార్యాల్లో మనము నిమగ్నలమై మన యొక్క గమ్యమని మనం మర్చి, మన యొక్క బహుమానమని మనం మర్చి జీవించినట్లయితే మన యొక్క జీవితం మనకు అయ్యో. பாருங்கள், அப்படியே அற்பமான இந்த பூமிக்குரிய காரியத்திலே மனதை வைத்து நாம் ஜீவிப்போம் என்று சொன்னால் நமக்கு அந்த மகிமையான காரியத்தில் நாம் இடம்பெற முடியாது. రాజాది రాజైనటువంటి దేవుడు పరాక్రమశాలిగా ఆయన వచ్చినటువంటి సమయమైనది, ఆసన్నమై ఉన్నది. ராஜாதி ராஜாவாக நம்முடைய தேவன் பராக்கிரமசாலியாய் வருகிற நேரம் நெருங்கி வந்திருக்கிறது. ఆయన వచ్చినప్పుడు మనం పోవుటకు సంసిద్ధముగా మనం ఉండాలి. அவர் வரும்போது அவருடன் போவதற்கு நாம் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். దేవుని యొక్క చిత్తమైతే ఈ యొక్క వాక్యాన్ని మనం వచ్చేటటువంటి వారంలో మనం ధ్యానించడం. தேவ சித்தமான வசனத்தின் பகுதியை நாம் மீண்டும் வருகிற வாரத்தில் நாம் பின்னர் படிக்கலாம்.